Chegamos à mensagem 16 이제 우리는 16번째 메시지 이번 특별 집회의 마지막 집회입니다. e o título é A Chave que Abre o Livro de Hebreus. 제목은 히브리서를 여는 열쇠. No final do ano passado, eu estive um pouco doente. 지난 연말에 나는 약간 병 가운데 있었습니다. Véspera de atender o meu último compromisso das conferências com as igrejas 작년 마지막으로 교회들을 향한 Nordeste, 브라질 북쪽 나탈이라는 도시에 가서 마지막 특별 집회를 주기 전에 나는 병이 들어서 levantar. 침상에서 일어날 수가 없었습니다. Já numa quinta-feira, porque sexta-feira de manhã teria que pegar uma 목요일 날이었습니다. para Natal. 금요일 날은 비행기를 타고 떠나야만 하는데 침대에서 일어날 수가 없었습니다. Tive o sentimento de mandar uma 그래서 나는 para uma irmã médica em São Paulo, 쌍팔에 있는 의사 자매에게 se ela 연락을 해서 alguma receita de remédio para mí. E ela então me 어떠한 mandou 약을 줄 수 있느냐고 물어봤습니다. 2 remédios 두 약을 나에게 줬고 e o Senhor milagrosamente 기적적으로 usou esses 2 remédios, 이 두 약을 levantar da cama, 먹었을 적에 침상에서 일어나서 금요일 날 아침 비행기를 타고 북쪽에 갈 수가 있었습니다. 많은 약함과 mas pela misericórdia de Deus, pela 하나님의 긍휼과 은혜로 말미암아 conferência, o Senhor 그 특별 집회 때 주님은 vida 생명과 계시로 e muita 말씀하셨고 기름 부음이 이틀 동안 많이 있었습니다. mas estavam com o corpo um pouco enfraquecido. 그러나 몸은 약해 있었고 Bem no final do ano, 연말에 quase chegando no dia 24 de 20, dezembro, 12월 24일 됐을 적에 voltei para São Paulo 나는 상파울로 돌아와서 e a partir de então 그때부터 eu procurei descansar um pouco. 약간 휴식을 취했습니다. Mas a palavra 그러나 que eu dei lá em Natal, 나딸에서 내가 전한 그 말씀, tudo aquilo que eu falei hoje de manhã, 오늘 아침에 전한 그런 말씀에 비슷한 내용이었습니다. que o livro de Hebreus, 히브리서 ele 서신은 descreve o plano microeconômico de Deus 하나님의 para levar 작은 a situação 경륜, traçada em João capítulos 14, 요한복음 17, 14장서부터 17장에 주어진 큰 하나님의 경륜, glorificado 그것은 우리가 아버지 영광 안으로 들어가는 것이요, 아버지가 아버지 안에 우리가 영접받는 것입니다. a pedir para o Senhor a revelação, 그래서 나는 주님에게 히브리서를 계시해달라고 기도를 했습니다. que se o livro 왜냐하면 히브리서가 plano microeconômico de Deus 하나님의 작은 경륜을 말한다면은 fala como chegar 우리에게 a atender a esse esboço do plano macroeconômico de Deus. 하나님의 큰 경륜 안으로 들어가게 되는 것입니다. 그래서 히브리서를 읽을 자 매일매일 읽었고 하루에 한 장 이상을 읽지 못했습니다. De realmente entender o seu sentido real. 참된 그 깊은 뜻을 깨닫는 것은 쉽지가 않았습니다. Comecei a estudar alguns que estudaram o livro de Hebreus, 히브리서를 공부한 사람들의 o máximo que 책을 봤고, 그러나 내가 볼 수 있었던 것은 alguém que nos ajudou muito no passado. 과거에 우리를 많이 도왔던 Ele dizia 형제님의 글에서 trata 히브리서는 da superioridade de Cristo. 그리스도의 그 우월함, 탁월함을 말한다는 거 말했습니다. 천사들에 비해서 Superioridade de Cristo com relação a Moisés, 모세보다도 뛰어났고 sacerdócio levítico e com relação 레위 지파의 제사장과 아론의 집안보다 높다는 것을 말했습니다. 그러나 나는 생각했습니다. saber da superioridade de Cristo. 그리스도의 Anjos, 그러한 탁월함, 모세와 그 천사와 아론의보다 뛰어나다는 것, prática me traz no meu dia. 그런 것이 나의 삶에
어떠한 도움을 가져옵니까? 교회 생활에 있어서. Porque eu já tinha na minha mente que Cristo 내 생각에서 그리스도는 참으로 모든 것보다 탁월하다는 것을 그러한 인식이 있었습니다. 그래서 나는 주님에게 물어봤습니다. abriu o livro de Hebreus para 히브리서를 어떻게 열어야만 합니까? até mesmo ao 어떻게 그것을 시작합니까? é muito difícil de se 히브리서를 쓴 저자도 afirmou 누구라고 바울이라고 어느 이들은 말합니다. o seu conteúdo por causa 그 내용과 da sua complexidade, né? 그 복잡함과 Verdades, 진리를 전함에 있어서 ser Paulo. 바울밖에 그럴 수가 없다. Mas depois de consultar 그러나 많은 que comentam sobre esse livro, 이 책에 대해서 언급하는 사람들의 얘기를 들어봤을 적에 어떠한 사람의 그렇게 말하는 것이 마음에 들었습니다. 히브리서는 é tão difícil 너무 힘들기 때문에 vermos quem foi o autor. 누가 저자를 찾기가 너무 힘들다. Somente na segunda vinda de Cristo nós vamos 어떠면은 우리가 주님이 두 번째 오실 적에 그것을 그 저자를 알 수 있을 것이다. conteúdo do livro de Hebreus 또 히브리서 내용은 igualmente difícil de entender. 참으로 그 저자를 E ele 알기가 힘든 것처럼 내용도 힘들다. o livro de Hebreus 히브리서는 percebe-se que estava ambientado, a sua ambientação era paulina, isso é, 그 분위기가 바울이 쓴 그런 분위기다. era dos escritos de Paulo, 바울의 글들과 같은 분위기다. 그러나 totalmente diferente. 쓴 방법은 바울이 쓴 것과 완전히 다르다. 그래서 나는 Falar sobre isso, 여기에 대해서 내가 afirmar 정의를 내리고 exatamente 그걸 파고들고 여기를 원치 않습니다. 누가 썼다는 것에 대해서 dizer 들어가길 원치 않습니다. misterioso, maravilhoso. 참으로 기묘한 비밀스러운 저자여 우리로 하여금 그러니까 참으로 기묘한 것을 여는 책인 것입니다. Conteúdo então é mais 그래서 그 내용은 더욱더 이야기가 힘듭니다. Melquisedeque. 멜기세덱 Sabe 누가 me dizer o que significa Melquisedeque? 멜기세덱의 의미를 누가 안다고 말할 수 있겠습니까? Rei de Salém, rei da justiça. 살렘 왕, 의의 왕 나도 그거 압니다. Explica quem 그러나 그가 누굽니까? eu não sei dizer. 나는 그것을 말할 줄 모릅니다. É tão misterioso. 참으로 비밀스럽습니다. Superior a Abraão, 아브람 위에요. superior abençoa o inferior. 항상 위에 있는 자가 밑에 있는 자를 Ele 축복합니다. é tão superior 그가 너무나도 높기 때문에 que ele abençoou Abraão e Abraão lhe deu 아브라함을 축복을 했고 아브라함이 11조를 냈습니다. a casa de 레위 Arão 지파, tem sacerdócio. 아론 집안 A ele pertence o sacerdócio. A 그가 ele pertence o sacerdócio. 제사장 직분에 속하는데 Dízimo para Melquisedeque 그가 por meio de Abraão. 아브라함을 통해서 11조를 Quem é 줬습니다. esse Melquisedeque? 그러면 이 멜기세덱이 누구입니까? E por que o livro de Hebreus é 왜 tão 히브리서가 difícil de entender? 이야기가 그렇게 힘듭니까? Aí fiquei uma semana 일주일 동안, 2주일 동안 읽고 또 읽고 또 읽고 이야기 원했고 계시를 추구했고 주여 보이십시오 보이십시오. aí num sábado, 그러나 no sábado do ano, 올해 그 첫 번째 그 주일 estava eu para São Paulo, 상파울로 돌아오는 길에서 no meio da rodovia, perto já de São Paulo, 상파울 거의 왔을 적에 갑자기 veio a luz. 빛이 왔습니다. O Senhor disse: se você pediu isso, está aqui, ó. 아, 네가 이것을 원했지? 여기 있다. Isso vai abrir o livro de Hebreus. 네가 히브리서를 열 것이다. Aleluia. 할렐루야. Eu vou apresentar para vocês. 내가 이것을 형제들에게 보이기 원합니다. Eu não sei se vocês vão entender, 형제들이 이걸 이해할지 모르겠습니다. porque são coisas de outra dimensão. 왜냐하면 다른 영역의 말씀인 것입니다. Precisa sair da sua mente racional, 어떠한 그 transferido para o céu, 3차원의 영역에서 나와서 하늘의 영역, coisas da esfera espiritual. 영적인 것을 이해할 수 있습니다. Não sei nem por onde começar. 내가 어디서부터 체크해야 될지도 모르겠습니다. A nossa mente 우리의 생각은
a nossa mente 우리 생각은 cartesiana, 3차원의 생각. que só entende 우리는 coisas terrenas, 땅의 것들만을 이해합니다. físicas, 물질적인 것, coisas materiais, as coisas tridimensionais. 3차원의 그러한 모든 A 것들입니다. nossa mente 우리 생각은 não consegue entender as coisas da esfera de Deus, 하나님의 영역의 것, espiritual da esfera da 영적의 것, 영원한 것에 대해서는 이해할 수가 없습니다. 예를 들어서 onde fica o céu? 하늘이 어디 있습니까? Quem sabe onde fica o céu? 하늘이 어디 Aponta 있습니까? com o dedo, onde está o céu? 손가락으로 보시죠. 하늘이 어디 있습니까? Os chineses estão do outro lado. 중국 사람들한테는 저 밑에 Se eu 있습니다. falar para eles aponta o céu, eles vão apontar para baixo. 중국 사람들은 밑을 Tá para lá. 하늘이 위에 있습니까? 밑에 있습니까? Onde está o céu? 하늘이 어디 있습니까? Os chineses vão falar, vocês apontaram errado. 중국 사람들은 너희들은 잘못 지적하고 Vai 있다. dizer para eles, vocês apontaram errado. 그리고 우리는 중국 사람들이 잘못 Céu físico. 물질적인 것이 하늘이 아닙니다. 하늘은 Onde Deus está. 하나님이 있는 곳이 하늘인 Está 것입니다. em outra dimensão. 다른 영역에 있는 것입니다. Não está na nossa dimensão física. 물질적인 그런 세계에 있지 Tira 않습니다. da sua cabeça e 그래서 ideia física que o céu está aqui, ó. 저 위에 하늘이 있다고 생각하지 마십시오. 하나님이 계신 곳이 하늘인 것입니다. Dimensão espiritual, 영적인 영역에서 하늘에 속한 영역에서 entender não? 이해합니까? Então esse livro de Hebreus você vai ter que entender assim. 히브리서는 이러한 방식으로 이해할 수 있습니다. 그렇지 않다면 이해할 수 없습니다. 이건 물질적인 것이 아닙니다. Quando eu falei em João 14, 요한복음 14장을 얘기했을 적에 예수님께서는 vosso coração, 너희는 마음에 근심하지 말라고 말했습니다. eu vou preparar-vos lugar. 내가 너희를 위해서 Fiquem tristes. 장소를 준비하리라. Preparar lugar. 슬퍼하지 말라. 내가 너희를 위해서 한 장소를 준비하리라. 내가 가면 Lugar, 그 장소를 준비할 것이고 그리고 vos receberei para mim mesmo. 나에게로 너희들을 영접해서 내가 지금 있는 이곳 그곳에 너희들을 있게 하리라. E depois o Senhor foi abrindo a 그리고 revelação. 주님은 우리에게 계시했습니다. Jesus estava 예수가 있는 곳, 아들이 있는 곳, 그것은 바로 아버지 아니었습니다. por meio da sua morte. 주님이 십자가로 가셨고 부활 가운데에서 Vido o homem Jesus foi 그 인간 예수가 아버지에게 영접함을 받았습니다. 그 장소, preparando. 이 장소를 예수님께서 우리를 영접하게 해서 아버지 안으로 영접하게 해서 준비하신다는 것입니다. Não entenderam, né? 이해하지 못했죠? Então é o conceito, 그래서 우리 관념, 우리는 어떠한 장소, mas esse 물질적인 장소를 생각합니다. 이건 물질적인 장소가 아닙니다. lugar espiritual, 영적인 곳입니다. que é o próprio Pai. 아버지 아닌 것입니다. Vou devagar, vocês conseguirem. 내가 천천히 말하겠습니다. 형제님들이 이해할 수 있도록. Ó Senhor Jesus, 주예수. não dá nó na cabeça de vocês. 그 형제들 머리에 Esse lugar já foge 끈을 묶지 않겠습니다. de espaço. 우리 이것은 우리 그 장소에 대한 관념을 넘어서는 것입니다. 바로 아버지 아닌 것입니다. Está em outra dimensão, 다른 영역 가운데 있습니다. dimensão de Deus, 하나님 영역 가운데 있습니다. celestial e 하늘에 속한 영적인 영원한 그러한 영역입니다. então no tocante ao espaço, 장소에 대해서는 estamos sendo inseridos no Pai. 우리가 아버지 안으로 삽입되는 것입니다. 그러나 시간에 대해서는 Vocês vão pensar que nós temos essas duas coisas. 우리에게 두 가지가 있습니다. 장소가 있고 시간이 있습니다. Espaço é 장소는 dimensional, 3차원이고 comprimento e altura. 넓이와 높이와 깊이입니다. Ainda uma outra dimensão que é, 또 다른 영역이 있는데 시간입니다. então, isso que embanaram na nossa cabeça. 이것이 우리를 복잡하게 만듭니다. Nós homens 우리 사람들은 fomos criados como? 어떻게 창조되었죠? Em Gênesis 2:7, como o homem foi criado? 창세기 2장 7절에서 어떻게 창조됐습니까? 우리 성경을 보도록 하겠습니다. 어떻게 창세기 2장 7절 Então
여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라. Living soul, 산혼이 된지라. 사람은 A única coisa que o homem tem, 사람이 갖고 있는 유일한 것은 esfera terrena, 땅에 속한 que o limita dentro do 우리를 국한하고 시간과 공간에 국한하는 것은 바로 우리 몸인 것입니다. certo não. 그렇지 않습니까? Não é esse corpo que nos limita. 이 몸이 시간과 공간에 우리를 국한하지 않습니까? Nós nascemos desse corpo. 우리가 이 몸으로 태어났기 때문에 Quando morremos, 우리가 죽을 적에 esse corpo morrer, 이 몸이 죽을 é 적에 que nós vamos nos libertar 우리는 do que é terreno, do que é físico. 땅에 속한 것으로부터 자유롭게 됩니다. 물질적인 것로부터 자유롭게 됩니다. 왜냐하면 우리는 하나님의 호흡으로 되었기 때문인 것입니다. Pela matéria, 어떤 물질로 만들어지진 않았습니다. 영은 어떤 물질이 아닙니다. 영은 물리적인 것이 아닙니다. 영원한 것입니다. 영은 하나님에 속한 것입니다. 영적인 것입니다. é ou não é? 그렇지 않습니까? Então, eu e você fomos 나와 criados 당신이 pelo sopro de Deus. 하나님의 호흡으로 됐습니다. Nós somos eternos. 영원한 하나님의 호흡으로 된 것입니다. 우리는 영원한 자들입니다. E a alma no homem 그래서 사람 안에 혼이 창조되었고 영과 함께 영원한 것입니다. no material eterno. 영원한 물질로 된 것입니다. 그러나 Nascemos, crescemos 우리는 nesse corpo físico. 태어났고 자라기를 이 물질적인 몸으로 Então, a gente se dá por gente 그래서 우리는 aprendendo as coisas 우리는 no meio desse corpo físico. 이 물질적인 몸으로 A cabeça só 배웁니다. as coisas 그래서 우리 생각은 우리 이 뇌는 눈에 뵈는 것만을 이해합니다. que não sejam físicas. 물질적인 물리적인 것이 아니면은 우리가 이해하지를 못합니다. 눈에 띄지 않는 거라면은 이해를 못합니다. 그러나 하나님은 눈에 보이지 않는 영역에 있습니다. 우리는 Está na esfera invisível. 눈에 보이지 않는 그런 하나님의 영역으로 창조되었습니다. Por isso que 그렇기 때문에 Paulo fala 골로새 3장에서 coisa lá no alto, 위에 있는 것을 생각하라. as que são aqui da terra. 이 땅에 있는 것을 생각하지 말라. Que morrestes, 왜냐하면은 vossa 너희가 죽었고 juntamente com Cristo. 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감춰져 있느니라. Nós estamos em, 우리는 이 몸 안에 있습니다. mas nós somos de material eterno. 그러나 우리는 영원한 것으로부터 창조되었습니다. Jesus tomou 예수는 esse corpo físico, 이 물질적인 몸을 입으셨습니다. 그분은 이 땅에 오셨고 성육신 하셨고 우리와 비슷한 인간으로서 오셨고 온전한 인간의 삶을 살았고 그분도 어떠한 국한을 받았습니다. 시간 가운데에서 그분은 하나님의 뜻을 아버지의 뜻을 자기 스스로의 영광으로 하지 않고 아버지가 원하는 것을 했고 아버지가 말하기를 원하는 것을 말했고 그분은 죽으셨습니다. 우리를 구속하는 그러한 죽음, 우리를 죄에서 구원하셨습니다. 그의 죽음은 uma salvação, 우리에게 구원을 가져왔고 a morte e 그의 죽음과 부활을 통해서 하나님은 우리를 의롭게 할 뿐만 아니라 우리를 거듭나게 했고 우리로 하여금 영으로부터 태어나게 했습니다. 우리는 영적인 그러한 존재입니다. 우리가 영으로 창조될 뿐만 아니라 영으로 거듭났습니다. 주님의 영이 우리 안에 있는 것입니다. Jesus morreu. 주님은 죽으셨고 Quando ele morreu, 그분이 죽으셨을 적에 ele saiu desse corpo terreno. 이 땅의 이 시간과 물질 가운데 국한된 몸으로부터 나왔습니다. 이것을 생각해 본 적이 있습니까? 그분이 부활했을 적에 다른 몸으로서 부활하신 것입니다. 부활의 몸으로 오신 것입니다. Semeia-se no corpo mortal 죽은 몸으로 심으시고 a imortalidade, 죽지 않음으로 부활하신 것입니다. na corrupção, 썩음으로써 심었고 a incorrupção. 썩지 않는 것으로 다시금 나셨습니다. Semeou 주님은 심었고 vida no seu corpo físico,
물질적인 우리와 똑같은 이 육신을 갖고 Ele morreu, 그분은 죽으셨습니다. ressuscitou. 그러나 그는 부활했을 적에 죽음 가운데 두질 않았습니다. 그를 하나님이 부활시켰고 그분이 부활 가운데에서 그러한 물질적인 3차원으로부터 나오신 것입니다. Está começando a complicar. 이제 약간 좀 복잡하게 하는 것 같습니다. 예수는 Agora, não 이제 mais está limitado ao tempo e espaço. 시간과 공간에 국한되어 있지 않으십니다. Ressuscitou. 그분이 부활하셨을 적에 Ele apareceu no 그는 meio onde os discípulos estavam 제자들이 있는 곳에 나타나셨고 e ele desaparecia. 그리고 또 없어지셨습니다. 그의 몸은 Outra dimensão. 다른 영역 가운데 있는 몸이었습니다. 그의 몸은 물질적인 것이 아니라 Corpo da ressurreição. 부활의 몸인 것입니다. Do tempo e espaço. 시간과 공간에 국한을 받지는 않았습니다. 그가 오고 갈 수 있고 없어집니다. 다른 영역에 있기 때문인 것입니다. 형제들이 이해합니까? 더 이상 어떠한 물질이 아닙니다. O corpo dele em cima da balança não pesa, porque não é 그것을 그 저울에 올려놓으면 무게가 없습니다. 물질이 아닙니다. 주였어요. Está assustando vocês, não? 형제들을 놀리킵니까? E na ressurreição, 부활을 통해서 Deus recebeu 하나님은 para dentro de si. 하나님 안으로 예수님을 받았습니다. Jesus 예수를 받은 não estava limitado 그분은 ao tempo e espaço, 시간과 공간에 국한되어 있지 않은 그런 분이었습니다. na mesma dimensão de Deus. 그래서 그가 하나님과 동일한 영역 안에 있게 된 것입니다. 그래서 우리는 그 장수의 그 관념, 우리가 하나님 안에 들어간다는 데 있어서 그런 문제가 있었지만은 시간에 있어서도 주님은 부활 가운데 들어갔을 적에 Na noção do tempo, 시간의 영역에서 벗어난 것입니다. é na eternidade. 영혼으로 들어가신 것입니다. Jesus, quando 예수는 ressuscitou, 그분이 부활했을 적에 estava na dimensão da eternidade. 영원한 영역으로 들어가신 것입니다. Que o Senhor possa te dar revelação. 주님이 형제들을 계시하시기 바랍니다. Isso que vai abrir o livro de Hebreus. 이것이 바로 히브리서를 열 것입니다. Por exemplo, 예를 들어서 você entende 형제님은 이해합니까? se eu traçar uma linha do tempo? 우리가 시간을 한 선을 근다면은 Eu sou professor, eu gosto de ter lousa aqui, tá? 나는 선생이었기 때문에 그 Eu rabiscava aqui a lousa, 칠판이 필요합니다. 그러나 그렇게 설명을 좋아했었는데 uma linha, 여기다 한 선을 근다고 생각해 봅시다. fizesse uma linha e no final da linha, 그 선 끝에 não, mas eu não queria que aparecesse ainda não, não aparece não, ainda não. 아직도 나타나지 마십시오. Deixa eu tentar explicar para vocês. 형제들에게 먼저 설명하기를 원합니다. Traçasse uma linha 내가 한 선을 긋고 e colocasse uma flecha, 거기다가 이렇게 화살표를 하고 que essa linha 이 선이 시간의 선이라고 생각해 봅시다. com a mente racional, 우리의 그 이성을 갖고 3차원으로서 국한된 그러한 머리를 갖고 이해할 적에 이 시간의 관념에서 colocasse no ponto A, A라는 점에서 no ponto A, A점에서 a eternidade passada. 그것은 영원 과거입니다. Eu colocar no ponto B, B에는 fundação do mundo. 이 세상을 창조할 때입니다. Colocasse no ponto C, C는 a encarnação de Jesus, 예수님이 성육신의 이 땅에 오실 때입니다. D는 a sua morte, 그분이 십자가에 죽을 때, a sua E는 ressurreição. 그분의 부활함. Colocar isso no tempo. 이것을 시간 안에 둘 적에 그것을 우리가 이해합니다. 그렇지 않습니까? Primeiro estava na eternidade, 먼저는 영원 과거에 있었고 fundou o mundo, criou, 하나님이 천지를 창조하셨고 encarnou, 그분이 성육신하셨고 죽으시고 그리고 부활하셨습니다. 이것을 시간 가운데서 이해할 수 있지 않겠습니까? mas quando Jesus ressuscitou, 그러나 주님이 부활했을 적에 não estava 그는 더 이상 a esse pensamento linear. 어떤 시간에 대한 선이라는 관념 안에 들어가지 않습니다. 우리 생각은 그렇지만은 주님은 mais limitado 더 이상 시간에 국한되지 않은 분이 되셨습니다. 장소도 그렇고 시간도 그렇고. e ele foi recebido 그리고 그는 por Deus eterno. 영원한 하나님 안으로 들어갔습니다. 하나님은 Eternidade. 영원 가운데 살고 계십니다. Deus habita na 주님은 inacessível. 사람이 거할 수 없는 빛에 거하셨습니다. 야고보는 어떠한 변함이 없고 Ele é luz. 진동함이 없습니다. 왜냐하면 그분은
빛이요 영혼에 있고 시간 똑딱똑딱하는 시간 가운데 있지 않습니다. 영혼 가운데 있고 그분은 부활했을 적에 그런 찌끼따끼가 없는 그러한 하나님에게 들어갔습니다. 영원한 하나님 안으로 들어간 것입니다. 주 예수님은 이제 영혼 가운데 계신 것입니다. 그래서 이 시간이라는 이 선 우리가 그것을 이해하고 우리 생각으로 사람의 생각으로 이해할 수 있지만은 그래서 우리는 그러한 것을 갖고 생각을 갖고 우리가 영혼을 이해할 수 없습니다. 내가 이 시간을 그것을 접어서 양쪽 끝을 하나로 하고 동그라미를 만든다면 이해합니까? 아직 거기 A가 있고 B가 있고 C가 있고 D가 있고 E가 있습니다. 그 시간의 관념에서는 먼저가 있고 나중에 있습니다. 그러나 또 원을 만들면은 먼저가 없고 D가 없습니다. 그렇지 않습니까? 이해합니까? 동그라미는 영혼을 예표하는 것입니다. 영혼은 전과 후가 없습니다. 이해하기 힘드니까? 주님이 이 땅에서 국한된 시간 가운데 행하신 것은 그분이 영광 안으로 들어갔을 적에 우리는 생각하지 않았습니다. 그분이 하는 모든 것이 영혼 안으로 들어간 것입니다. 이해하기 힘들지 않습니까? 주 예수야. 형제들이 좀 견뎌야 됩니다. 그래서 나는 참으로 미쳐갑니다. 여러 가지 이유 때문에 한 가지 이는 바로 이것입니다. 형제님들이 성막의 그 언약궤 이해합니까? 언약궤는 하나님이 모세에게 그것을 만들라고 했습니다. 네 각 언약궤냐면은 그 안에 율법 그것은 증거입니다. 하나님을 증거하는 것이 하나님을 대표하는 것입니다. 하나님 자신을 말하는 것입니다. 영원한 하나님 이해합니까? 거기에 있는 고리 그것은 영원한 하나님과 사람을 연결하기 위함인 것입니다. 그러한 고리는 어떠한 나무에 끼어 있습니다. 그것은 아카시아 나무 그것은 금으로 덮여 있습니다. 그러나 언약궤는 전부가 금으로 되어 있습니다. 하나님의 본질을 말하는 것입니다. 이제 형제님이 이해하는지 모르겠습니다. 그 언약궤는 하나님을 대표합니다. 영원한 하나님. 시간과 공간에 국한되어 있지 않습니다. 그분은 영원하십니다. 그리고 사람은 시간과 공간에 국한된 것입니다. 그러면 어떻게 시간과 공간에 국한된 사람이 그 언약궤 영원한 하나님을 그것을 가지고 갈 수 있겠습니까? 여기에 대해서 생각해 본 적이 없을 것입니다. 바로 그것은 그것은 사람과 시간에 국한된 사람, 영원한 하나님과 연결시키는 것입니다. 조심해서 들으시기 바랍니다. 형제님들이 이것을 동역자들은 이것을 잘 들으시기 바랍니다. 그러한 고리는 사람과 시간과 공간에 국한된 사람이 영원한 하나님을 모실 수 있는 것입니다. 이러한 고리
representa 대표하는 o 것은 Espírito eterno 영원한 영인 que 것입니다. está aqui em Hebreus 9. Vamos abrir 이제 nossas 이것이 히브리서 9장에 있습니다. Hebreus 9. Versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo 9장 que pelo 14절 Espírito 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 se ofereceu 그리스도의 피가 어찌 너희 양심에서 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 못하겠느냐. mortas para servirmos ao Deus vivo. Jesus 예수는 ofereceu o seu sacrifício 그분이 희생됨으로 말미암아 Espírito eterno. 영원한 영으로 E por meio do Espírito 영원하신 eterno, 성령으로 irmãos, 드려졌습니다. sacrifício 그의 희생됨은 teve valor eterno. 영원한 가치가 있는 것입니다. Vocês se lembram que o povo de Israel, 이스라엘 no 백성이 Antigo Testamento, 구약에서 eles ofereciam sacrifícios de animais. 짐승을 제물로 O 희생시켰습니다. sangue de animais 어떻게 짐승의 피가 resolveu o problema dos pecados deles. 그들의 죄를 용서할 수 O 있겠습니까? sangue de animais 짐승의 resolveu o 피는 problema deles só porque Jesus ele se 할 수 있었던 ofereceu 것이 주님이 pelo Espírito eterno. 영원한 Deus olhava para o 성령으로 sangue daquele 희생되었기 animal. 때문에 Não é o sangue de animal que resolve o problema 짐승의 do pecado. 피가 사람의 죄를 해결하는 것이 Mas 아닙니다. estava vendo o sangue de Jesus 그걸 통해서 예수님의 피를 보는 것입니다. pelo Espírito eterno. 영원한 영으로 말미암아 희생되었기 때문에 E pelo fato de ele ter sido morto, 그가 se ofereceu 죽으시고 pelo Espírito eterno, 영원한 ele foi 성령으로 recebido 드림받았기 por Deus 때문에 eterno. 영원한 하나님에게 받은 바 됐기 때문에 Apocalipse 13, dá uma olhada. 계시록 13장을 보십시오. Versículo 8. 8절 E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. 죽임을 당한 어린 양의 생명책의 창세 이후로 농명되지 아니하고 이 땅에 사는 자들은 다 짐승에게 경배하리라. Quem está escrito? Que foi morto 여기 원어를 보게 되면은 desde a fundação do mundo. 창세 때부터 죽임을 당한 Morreu desde a fundação do mundo. 이렇게 쓰여 Jesus 있습니다. morreu no tempo. não é? 주님은 시간 가운데 죽지 않았습니까? 2000년 전에 죽으셨습니다. 그러나 이 성경을 보게 되면은 Desde a fundação do mundo. 창세 때부터 죽임을 당한, Deu o seu sacrifício pelo Espírito eterno. 왜냐하면 그가 희생된 것은 영원한 성령으로 Agora solta aquele desenho. 희생되었기 때문입니다. 이제 우리가 그 그림을 봅시다. Agora que eu quero, eles não soltam. 내가 이제 원할 적에는 보이지 않습니다. Muito bom. Então, 그래서 tá aqui. 여기 있습니다. Mas tá em duas isso. 자, Então essa aqui é a linha do tempo. 이것이 시간의 선입니다. Vários acontecimentos na linha do tempo da maneira 시간 como nós 가운데 entendemos 우리가 이해하는 것처럼 많은 일들이 있습니다. a eternidade passada, 영원 과거, fundação do mundo, encarnação, 창조, crucificação, 이 ressurreição, 땅에 오심, 성육신 하신 십자가 죽으심, 부활, 영원 미래가 있습니다. 우리 nossa mente 현명한 생각으로서는 entendemos as coisas desse jeito. 우리가 이런 방식으로 시간을 이해합니다. Quando você traça uma linha do tempo, 우리가 시간에 대해서 어떤 선을 글 적에 우리의 생각, 시간에 대한 관념은 선입니다. se ofereceu. Quando Cristo 그러나 그리스도께서 morreu e Deus o ressuscitou dentre os mortos, 죽고 죽은 자 가운데서 하나님이 그를 부활시켰을 적에 그분은 시간 밖으로 갔습니다. 그는 하나님에게 희생 제물로 하나님에게 받은 바 되었을 적에 영원한 하나님이 받으신 것입니다. é como se você 그래서 당신이 juntasse o ponto A da eternidade A와 passada com a eternidade 영원 futura, 미래를 juntasse as duas pontas. Vamos ver 두 면을 잡아서 você vai juntar as duas pontas 두 개를 하나로 만듭니다. uma circunferência. 원이 됩니다. Olha lá. A, B, C, D. A, B, C, D, E. Aqui não tem mais começo, não tem fim. 여기는 시작도 없고 끝이 Por isso, 없습니다. Cristo 그래서 ele 그리스도는 ofereceu no tempo
시간 가운데 희생제물로 드려진 바 되었지만은 Mas a Bíblia diz 그러나 que 성경은 ele 말하기를 foi morto 그는 desde a fundação do mundo. 창세 때부터 죽임을 당했다고 말합니다. Espírito eterno. 그가 영원한 성령으로 희생되었기 때문인 것입니다. Tá, pode continuar. Esse círculo aqui vai 이 virando uma argola. 이건 하나의 반지처럼 동그랍니다. Vai para onde? 어디로 가죠? Essa argola vai para a arca. 이것이 바로 언약궤에서 쓰여지는 것입니다. Argola na arca 언약궤의 이 imita a 반지는 nossa conexão. Homem que está vivendo no tempo, 시간 가운데 사는 사람, no tempo, 시간에 국한된 o 사람들과 Deus eterno. 영원한 하나님을 연결시키는 것입니다. Carregar a arca, 우리가 언약궤를 짊어지고 갈 수 있습니다. 영원한 하나님, mas 시간에 국한된 우리들이 그렇게 할 수 있습니다. conexão 이러한 반지, que é o Espírito. 이것이 그걸 할 수 있습니다. 영원한 하나님을 움직일 수 있는 것입니다. 이것이 언약궤입니다. Quatro argolas do lado. 네 반지가 Senhor Jesus. 두 개씩 양쪽에 있습니다. Por que isso é tão importante? 왜 이것이 그렇게 중요하죠? Porque, irmãos, 히브리서를 o 여는데 livro de Hebreus 왜냐하면 히브리서는 está cheio de palavras para sempre, 영원히 de uma vez por todas, 단번에 영원히 coisas eternas, 영원한 것, coisas celestiais, 하늘에 속한 no 것, céu, 하늘, nas alturas. 높은 곳, Irmãos, tudo isso 이러한 mostra 모든 것이 보여주는 것은 하나님이 coisas da outra dimensão, 다른 영역의 것을 말한다는 것입니다. da eternidade. 영원한 것을 말하는 것입니다. Aqui já começam a misturar as coisas. 여기서 이제 섞이고 있습니다. Abre em Hebreus 1. 이제 히브리서 1장을 봅시다. Hebreus 1. Vou mostrar para você. Hebreus 1, versículo de 1 a 4. 1절서부터 4절까지. Ele é um pouco. Acho que estou exigindo um pouquinho de vocês. Tá? 저는 형제들에게 뭔가를 요구하고 있습니다. Não é meramente uma mensagem 이것은 어떠한 para a gente ouvir, 아, mas exige um pouco a nossa concentração. 우리가 좀 집중할 필요가 있습니다. Havendo Deus 옛적의 선지자들로 outrora falado, 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상에게 말씀하신 하나님이 isso indica 이것이 보여주는 것은 dispensação da lei. 율법을 Falou pelos profetas. Nesse 시대 때 하신 것을 말하며 이 모든 날 마지막에 mudança da dispensação. 여기에 Saiu 어떠한 da dispensação da lei, veio a 율법 시대로부터 은혜 시대로 넘어가는 모습이 보였습니다. 이 마지막 filho. 모든 날 마지막에 아들로 우리에게 말씀하셨으니 Agora, bom, vou fazer uma pergunta. 이 아들을 Nos 만유의 falou pelo 후사로 filho. 세우시고 내가 한 가지 물어보겠습니다. 우리에게 아들로 우리에게 말씀하셨는데 É filho unigênito de Deus. 하나님의 독생자입니까? 하나님의 맏아들입니까? Deus ou filho homem? 인간 하나님입니까? 하나님의 아들입니까? 사람입니까? Porque aqui fala a quem 여기서 constituiu herdeiro de todas as coisas. 만유의 후사로 Deus 세우시고 também fez o universo. 또 저로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라. Existiu o universo. 우주가 있기 전에 Então não pode ser filho homem. 그러면은 인간 하나님이 될 수 없습니다. Resplendor da glória de Deus. 이는 하나님의 영광의 광채시요 사람이 아닙니다. São exatas. 그 본체의 형상이라 Não é homem. 사람이 아닙니다. Sustentando todas 그의 능력의 말씀으로 만물을 seu poder. 붙드시며 Depois de ter feito a purificação. 죄를 정결케 하는 일을 하시고 이거는 또 사람입니다. Olha que misturada aqui. 여기 섞여 있습니다. Filho de Deus. 하나님의 아들입니까? 사람의 아들입니까? Depois de feita a purificação dos pecados. 죄를 정결케 하신 일을 하시고 높은 곳에 계신 위엄의 우편에 앉으셨느니라. Nas alturas. Irmão, quando ele fala das alturas, 높은 곳을 말할 nos 적에 leva para outra dimensão. 다른 영역으로 가져가는 Uma 것입니다. dimensão celestial onde 하늘에 não há 속한 mais tempo. 더 이상 시간과 공간의 관념이 없는 Por que aqui está essa mistura? 왜 이렇게 섞여 있죠? 하나님의 아들, 사람의 Porque, 아들. irmão, já 왜 foi 그렇죠? tudo colocado na eternidade. 왜냐하면 모든 것이 영원으로 가져갔기 Não interessa mais 때문입니다. homem, Deus, 그것이 não interessa mais 하나님이건 o que tem feito 인간이건 no tempo, mas, irmãos, Deus quer 하나님은 potencializar esse Cristo 이 para 그리스도를 nos, o quê? Nos levar até a glória do Pai. 아버지 영광으로 데려가는 것이 목적인 것입니다. Por que razão? Por qual razão 왜 eu 그렇죠? estou falando tudo isso?
내가 이런 모든 것을 말하는 이유가 무엇이죠? Porque nós temos dificuldade. 우리는 어려움이 있습니다. Eu tenho dificuldade 나는 어려움이 de 있습니다. aceitar de que Deus vai conseguir fazer esse trabalho. 하나님이 이러한 일을 행하는 것은 Difícil de se acreditar. 그것을 우리가 너무나 믿기가 힘듭니다. 죄인인 우리들, 처연적인 우리들, Hoje, irmão, nós ainda temos uma alma difícil de se 우리는 아직도 변화되기 힘든 혼을 갖고 있습니다. Não sei qual a porcentagem de santidade nós temos. cada 우리가 um de nós. 얼마나 하나님의 Não sei qual a porcentagem 신성을 갖고 있는지 모릅니다. 하나님의 영광이 어느 정도 있는지 모릅니다. 몇 퍼센트의 하나님의 사랑이 우리 가운데 있는지 모르겠습니다. 아직도 우리는 관계에 있어서 문제가 있고 누구를 증오하고 우리는 하나됨이 얼마나 있는지 아버지 아들이 하나 된 것처럼 우리 안에 있는지 모릅니다. 우리 안에 얼마나 역사되었는지를 모르겠습니다. 그래서 우리가 하나님께 아버지 하나님에게 포함되기 위해서는 모든 것이 완벽할 필요가 있습니다. Deus é santo. 하나님은 거룩하십니다. Deus é amor. 하나님은 사랑이십니다. Deus, na sua essência, 그분의 본질을 볼 적에 unidade. 그분은 Não há 하나이십니다. separação, não há 더 이상 inimizade, 나눠짐이 não há 없고 ciúme, 적이 não 없고 há 시기가 inveja. 없고 Tudo nele é um. 모든 것이 Eu 하나입니다. ainda não chego nesse ponto. 아직 우리는 그러한 단계까지 가지 Deus é a 못했습니다. verdade. 하나님은 Tudo nele 진리십니다. é realidade. 그분에게 있는 모든 것은 실제입니다. 많은 경우에 내가 생각하고 하는 일은 아직도 헛된 것이 Ainda são 있습니다. falsidades. 잘못 ainda são 거짓이 mentiras. 있습니다. 실제가 아닌 것이 있습니다. 어떻게 내가 역사함을 받고 이러한 수준까지 올라가서 거룩한 완전한 하나님 안으로 들어갈 수 있겠습니까? 그것이 불가능한 것처럼 보이지 않습니까? 히브리서는 이것을 보이기 위해서 하나님은 준비하고 있습니다. 필요한 모든 것 거기 갈 수 있게끔 그분은 역사하고 있습니다. 그래서 그분은 시간 가운데서 역사하신 그런 모든 것을 갖고 우리를 또한 영혼으로 이끕니다. 주님이 이 시간 가운데 행한 모든 것이 더욱더 강화되는 것입니다. 이것이 하나님의 아들이건 인간의 아들이건 하나님은 모든 것을 사용해서 우리로 하여금 우리가 영화롭게 되는 것을 원합니다. 우리 영광의 그 소망이 살아 있습니다. 영광의 섬에 누가 있습니까? 하나님에게는 하나님은 모든 것을 준비하셨습니다. 뭘 준비했죠? 주 예수요. 이러한 그 미침을 용서하시기 바랍니다. 히브리서 5장 시간이 없기 때문에 내가 몇 구절을 읽기를 원합니다. 나머지 구절을 읽으시면 Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou 대처상마다 사람 가운데서 취한 자이므로 하나님께 속한 일에서 사람을 Eu hoje te gerei. Deus Pai glorificou o Filho, recebendo 또한 5절 이와 같이 그리스도께서 지상 되심과 스스로 영광을 취하심이 아니요 오직 말씀하시니가 저더러 이르시되 너는 내 아들이라 내가 오늘날 너를 놓았다 하고 또한 이와 같이 E nesse mesmo momento em 그 que 순간 foi gerado 그분이 na ressurreição como 부활 filho 가운데서 de Deus, é um homem na 시작되었을 glória. 적에 그분은 영광 가운데 있는 Ele 하나님이셨습니다. nomeado, 그는 embaixo. 밑을 보십시오. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para 또한 이와 같이 다른 데 말씀하시되 내가 영원한 멜기세덱의 반차를 쫓아 제사장이라 하셨으니 pelo fato, irmãos, de Jesus 예수가 se oferecido para fazer esse sacrifício a nosso favor, 우리를 ele 위해서 morreu por nós, 제물이 되셨고 Deus o ressuscitou. 우리를 위해서 죽으시고 하나님이 그를 부활시켰고 하나님이 그를 영원으로 영접했습니다. 하나님이 그를 아들을 인간 아들을 영어롭게 했을 적에 하나님은 그를 그가 영원한 Para sempre, 영원하게 para sempre, 영원히 segundo a ordem 멜기세덱 반차를 쫓아 대장이 되셨습니다.
eu comecei a entender, 나는 그래서 이해하기 시작했습니다. comecei a entender melhor o que é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. 영원한 멜기세덱의 반자, 멜기세덱이 누군지를 이해하기 시작했습니다. 그분은 그리스도입니다. 하나님이 준비를 했고 Na ressurreição, 부활 가운데에서 na sua perfeição, 그의 완벽함 가운데 e Deus o nomeou 하나님이 그를 임명했습니다. para sempre. 영원한 제사장, 멜기세덱의 반차를 쫓는 제사장. Aqui não diz que foi nomeado, tá bom. 여기에 임명됐다는 말이 없습니다. 그렇다면 10절을 보십시오. Se quiser posso ler desde o versículo 7. Ele, Jesus, 7절부터 그는 육지에 계실 때 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물과 간구와 소원을 올렸고 a quem o podia livrar 그의 경외심을 인하여 들으심을 얻었느니라. embora sendo filho, 그가 아들이시라도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되었은즉. 그분이 이 땅에 살 적에 não pulou, não saltou, né, de etapa não. 어떤 단계를 뛰어넘질 않았습니다. 그가 거칠 과정을 다 거치셨습니다. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se 그가 온전하신 autor da salvação eterna. 온전하게 되었은즉 자기를 순종하는 이 모든 이게 영원한 구원의 근원이 되시고 Tornou-se autor da salvação eterna para todos 영원한 구원의 근원 que obedecem. 온전하게 되었은즉 자기를 순종하는 모든 자에게. Versículo 10. 10절 Tendo sido 하나님께 멜기세덱의 반차를 쫓은 por Deus 제사장이라는 칭하심을 받았느니라. segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, Melquisedeque 멜기세덱은 representa Cristo. 그리스도를 대표하는 것입니다. Cristo 그리스도는 recebido pelo Espírito eterno. 영원한 이 성령으로 받아진 바 되었고 Pelo Espírito eterno. 그는 영원한 영으로 그분이 행하신 모든 것 Um homem 인간으로서 시간 가운데 한 그러한 모든 것은 하나님이 그를 영원 가운데 받으신 것입니다. 그리고 하나님이 그를 칭하셨습니다. ordem de Melquisedeque. 멜기세덱의 반차를 쫓은 제사장이라고 임명하신 것입니다. Capítulo 7, 7장 versículo 11. 11절. Se, portanto, 그래서 a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio 레위 계통의 제사 직분으로 말미암아 온전함을 얻을 수 있었으면 백성이 그 아래서 율법에 받았으니 어찌하여 아론의 반차를 쫓지 않고 멜기세덱의 반차를 쫓은 별다른 한 제사장을 세울 필요가 있느뇨? e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Sabe o que quer dizer isso, irmão? 이것이 뭘 의미하는지 압니까? 이 구절은 매우 귀한 구절입니다. O sacerdócio de Arão, 아론의 그 제사장 levitas, 레위의 não era 제사장 um 직분은 sacerdote perfeito, 완벽하지가 않았다는 것입니다. mas o sacerdócio 그러나 segundo a ordem de Melquisedeque 멜기세덱의 반차를 쫓은 제사장은 완벽하고 영원하다는 것입니다. porque esse 왜냐하면 sacerdócio 이 é tão 제사장은 perfeito que é 너무나도 완벽하기 때문에 당신과 나를 하나님의 영광으로 데려갈 수가 있습니다. Você está convencido disso ou não? 여기에 대해서 형제들이 이것을 인정합니까? Aí houve uma mudança de lei para mudar sacerdócio, versículo 12. 이제 12절을 보게 되면은 제사 직분이 Sacerdócio, 번역한즉 율법도 반드시 번역하리니 também a mudança da lei. 번역하리니 Porque aquele be transformed de quem são that ditas be essas coisas trans- pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nossos 이것은 한 사람도 제단 일을 받지 않을 다른 지파에 속한 자를 가리켜 말한 것이라. 우리 주께서 유다를 쫓아나신 것이 분명하도다. 예수는 유다에게 속했습니다. 그의 jamais poderia 나신 것을 볼 적에 그는 제사장이 될 수가 없는 노선에 있었습니다. muito mais evidente 이 지파에서 a semelhança 모세가 제사장에 관하여 말한 것이 하나도 없고 outro sacerdote. 멜기세덱 같은 별다른 한 제사장이 일어날 것을 보니 더욱 분명하도다. 그는 육체 상관된 계명의 법을 쫓아 아니하고 오직 무궁한 생명의 능력을 쫓아낸 것이니 Poder de vida 무한한 생명의 능력을 쫓아낸 것이니 perecível. 오직 Essa vida ninguém pode acabar 이 com ela. 생명은 어느 누구도 É o 없앨 수 poder 없습니다. da vida indissolúvel 무궁한 생명의 능력, um sacerdote
이것이 완벽한 제사장, 우리를 돕기 위해서 우리를 영광으로 데려가기 위한 그러한 능력이 무궁한 생명으로부터 나왔다는 것입니다. 17절 증거하기를 내가 영원히 멜기세덱의 반차를 쫓은 제사장이라 하였도다. 그렇기 때문에 화면으로 율법이요 그의 약함 때문에 약함과 불필요함, 쓸모없는 그러나 제사장이 이제 약하지 않습니다. 그리고 불필요하지 않습니다. 완벽합니다. 율법은 아무것도 온전케 못할지라 이에 더 좋은 소명이 생기니 이에 더 좋은 소망이 생기니 이것으로 우리가 하나님께 가까이 가느니라. 더 좋은 소망, 더 superior, 더 높은 소망. 율법에 의존한다면은 레위 제사장 아론의 제사 직분 우리는 하나님께까지 갈 수가 없습니다. 하나님은 예수를 부활 후에 임명했는데 영원한 멜기세덱 제사장 그는 나를 하나님에게까지 가게끔 하는 것입니다. 이러한 소망이 있습니까? 나는 이러한 소망이 있습니다. 아침이 소망, 담대함을 줍니다. 우리가 찬미함을 주고 소망. 이제 내가 이제 이것을 지금 이런 말씀을 통해서 확증하는 것입니다. 여기 누가 사망에 가득 찹니까? 누가 이제 그 실망하고 있었다면은 깰 때입니다. 우리가 격려를 받을 때입니다. 우리가 당신에게 의존되는 것이 아닙니다. 하나님이 준비한 영원 과거에 준비한 대상으로부터 우리가 되는 것입니다. 그분이 시간 가운데 행하신 그러한 모든 것을 영원 가운데 두셨고 그분이 부활 가운데서 그분이 영원하게 됐을 뿐만 아니라 하나님의 아들로 부활됐을 뿐만 아니라 사람이 하나님에게 영원하게 되었습니다. 그뿐만 아니라 그분은 대장이 되었는데 멜기세덱 반차를 쫓은 대장이 되어서 당신과 나를 하나님께로까지 가게끔 하는 것입니다. 누가 이것을 보고 있습니까? 참으로 이것을 설명하는 것이 쉽지가 않습니다. 오늘 저녁에 내가 설명을 많이 안 할 것입니다. 빨리 끝낼 것입니다. 나는 히브리서 6장을 말하겠습니다. 주 예수 이렇게 말합니다. 그러므로 우리가 그리스도의 도에 처벌을 버리고 죽은 행실을 회개함과 하나님께 대한 신앙과 완전한 대로 데려가는 것입니다. 완전한 것은 하나님의 영광까지 데려가는 것입니다. 하나님까지 삽입하게끔 하는 것입니다. 매우 힘든 것처럼 보이지만은 이런 과정이 힘든 것 같지만은 하나님이 우리에게 완벽한 대장을 영원한 완벽한 대장을 우리에게 주었습니다. 세례들과 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈을 터를 다시 닦지 말고 완전히 더 나아갈지니라. 완전한 대로 더 나아갈 거니라. 9절 사랑하는 자들아 우리가 이같이 말하나 너에게는 이보다 나은 것과 구원에 가까운 것을 확신하노라. 내가 이렇게 말한다 할지라도 하나님이 불의치 아니하사 너희 행위와 그 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기는 것을 잃어버리지 아니하시느니라. 그분은 열심으로써 마지막까지 우리가 마지막까지 열심 품는 것을 망쳐서는 안 됩니다. 11절 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내요. 그 끝까지 소망의 풍성함에 이르러
우리가 끝까지 풍성함, 소망의 풍성함. 우리가 실수를 많이 하고 많은 단점이 있지만은 하나님이 나를 어떻게 그분 안에 받을지 모르겠습니다. 그러나 나에게는 소망이 있습니다. 끝까지 하나님이 모든 것을 우리를 위해서 준비하셨습니다. 하나님이 그리스도를 준비했습니다. 그분의 그 사역을 통해서 시간 가운데 하신 것이 영혼 가운데 삽입됐습니다. 영혼 가운데에서 그분은 하나님이 그를 멜기세덱 반차를 쫓아 제사장이 되게 하셨고 완벽한 제사장인 것입니다. 이 완벽한 제사장이 우리를 하나님에게까지 이끌고 가는 것입니다. 나는 끝까지 소망이 풍성함이 있습니다. 12절에 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받은 자들을 본받는 자 되게 하려 하는 것이니라. 약속을 기업으로 받는 자. 이 하나님의 기업을 이해했습니까? 이 하나님의 약속은 하나님이 우리를 구원해서 마지막까지 하나님은 우리를 한번 구원했을 뿐만 아니라 죄에서 구원했을 뿐만 아니라 하나님은 우리를 그분의 영으로 거듭나게 했을 뿐만 아니라 하나님이 우리를 시간의 지남에 따라서 우리를 구원하고 있습니다. 하나님의 구원의 목적은 당신을 하나님의 영광까지 들어가는 것입니다. 하나님은 안식하지 않습니다. 우리 가운데 그것을 이루실 때까지. 아멘. 13절 하나님이 아브라함에게 약속하실 때 가르쳐 맹세할 자가 자기보다 더 큰 이가 없으므로 자기를 가르쳐 명세하여 자기 자신을 근데 없으므로 자기를 가르쳐 맹세하여 아브라함에게 약속했을 적에 그러한 약속 가운데 모든 것이 포함되어 있습니다. 하나님이 우리를 구원할 것이고 하나님이 완벽하게 구원할 것이고 영원까지 우리를 데려갈 것이라는 것을 아브라함 약속 안에 약속했습니다. 아브라함에게 약속했을 적에 하나님은 우리를 포함했고 우리가 영원하게 됨을 그 안에 포함하고 있었습니다. 하나님에게 포함되는 것을 이미 포함하고 있었습니다. 하나님의 약속은 많은 가치가 있습니다. 그분의 약속, 당신의 약속은 어떤지 몰라도 하나님의 약속은 보증된 것입니다. 당신이 나에게 뭘 약속한다면은 나는 참된 보증을 원할 것입니다. 그러나 하나님이 나에게 그 약속할 적에 보증이 필요 없습니다. 하나님의 말씀은 신실하기 때문인 것입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님은 그 약속을 더 강하게 원했습니다. 우리를 하나님의 영광까지 가져가는 것은 요한복음 17장에 나타나는 것은 너무나도 힘든 것처럼 보이기 때문에 믿기가 힘든 것이기 때문에 우리를 그분의 사랑 안으로 하나됨 가운데로 우리를 하나님 안으로 그런 좋은 관계로 가져가시고 그런 하나님과의 관계 실제와 하나됨과 거룩함과 의로움과 사랑 그때는 우리가 많은 행복함이 있을 것입니다. 우리는 하나님 안에서 완벽하게 행복하게 될 것입니다. 누가 행복을 원한다면 참된 행복을 원한다면 하나님 생명 가운데 있습니다. 나는 어떤 적에 아밀에게 거기에 은혜가 없을 것이다. 거기서 내가 낚시할 데가 없기 때문에 어떤 해변을 좋아하는 나는 거기서 수영 치는 걸 좋아하는데 그때는 바다가 더 없을 것이기 때문이다. 그러나 그러한 모든 행복을 위해서 그러한 만족을 위해서 그런 것이 필요 없습니다. 하나님이 우리에게 기쁨이와 행복이 될 것입니다. 완벽한 기쁨, 완벽한 행복 하나님 안에 있을 것입니다. 이것을 누가 믿습니까? 하나님은 우리를 채울 것입니다. 우리의 모든 필요를 채우실 것입니다. 거기에 어떠한 부족함이 없을 것입니다. 행복과 만족과 그때는 우리가 하나님에게 있는 것은 너무나도 기묘하게 좋은 것들입니다. 내 목소리가 끝나가고 있습니다. 그러나 나는 어떻게 이것을 설명할지 모르겠습니다. 그러나 하나님은
processo muito difícil alcançar, 그것이 목적이 너무나도 힘든 것이기 때문에 그분은 약속했을 뿐만 아니라 jurar em cima. 내가 이제 맹세하리라. Vou dar o meu juramento, 내가 맹세를 주리라. como se Deus dissesse, eu juro que vai acontecer com você. 너에게 분명히 맹세하노니 이루어질 것이다. 끝까지 너희들을 구원할 것이다. Você vai entrar na minha glória. 내 영광 안으로 너희들을 데려오리라. 내가 너희들을 내 자신 안으로 삽입시키리라. Além da promessa, Deus 약속뿐만 아니라 그분은 está 맹세했습니다. aqui, ó, versículo 15, 15절, versículo 3절, 16. 13, 16절. 사람들은 자기보다 더 큰 자를 가리켜 맹세하나니 맹세는 저희 모든 다투는 일에 최후 확정이니라. De toda contenda. Por isso Deus, quando 하나님은 약속을 기업으로 받은 자들에게 그 뜻이 변치 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일에 맹세로 보증하셨나니. seu propósito se interpôs com juramento. Irmão, Deus não 하나님은 vai mudar o seu 변하지 않습니다. 그분의 뜻은 변치 않습니다. 그분은 약속했고 nos salvaria, 우리를 구원할 것이고 그것을 약속했습니다. 우리를 의롭게 하시고 거룩하게 하시고 우리를 영광으로 이끄는 이것을 약속했습니다. 어느 날 내가 너희들을 거기까지 데려오지 못했다. 그렇게 안 합니다. 그분의 약속은 변하지 않습니다. 그리고 그것을 또한 맹세까지 하셨습니다. 18절. 이는 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이 두 가지 변치 못할 사실을 인하여 앞에 있는 소망을 얻으려고 피하여 가는 우리를 큰 안위로 받게 하려 하심이라. 변하지 않는 두 가지가 무엇입니까? acabei de falar, 내가 지금 금방 얘기를 했습니다. é a promessa 약속과 e o juramento. 맹세입니다. Não só prometeu, 하나님은 약속했을 뿐만 아니라 그 위에 맹세했습니다. 하나님은 행하실 것입니다. Deus vai fazer, 하나님 할 것을 믿으시기 바랍니다. nas quais é impossível que Deus minta. 하나님은 거짓말하지 않습니다. 하실 수 없는 이 두 가지. 우리가 Já corremos para 이 소망이 있는 것은 corre para o refúgio. 영혼의 닷같이 든든하고 견고하고 휘장 안에 들어가나니. Da mão da esperança. 18절. 앞에 있는 소망을 얻으려고 피하여 가는 우리로 큰 안위를 받게 하려 하십니다. 하나님은 계획하셨고 우리에게 소망을 주셨습니다. 이 소망은 Parece ser um pouco difícil de acreditar, 믿기 힘든 것처럼 보이지만은 그분은 우리에게 약속했습니다. 약속뿐만 아니라 그분은 그 약속에 맹세했습니다. forte além tenhamos nós. 그래서 우리에게는 큰 안위가 있습니다. 하나님이 우리에게 주신 그 소망, Essa esperança é a qual temos 이 소망이 있는 것은 fora da alma, 영혼의 닷 같아서 튼튼하고 견고하여 휘장 안에 들어가느니라. 휘장 넘어서 들어가느니라. acho que você não entendeu. 아직 이해 못한 것 같습니다. Essa esperança 이 소망은 é a âncora da minha alma enquanto eu vivo. 내 혼에서 닷 같습니다. 내 혼은 Precisa estar ancorada e 내 혼은 다시 필요합니다. 아주 튼튼하고 견고한 것이 필요합니다. 내 혼은 항상 불안합니다. 그렇지 않습니까? minha alma, 내 혼은 항상 변합니다. como é que fala? Muda de situação, muda de 바람에 날리는 갈대와도 같이 상황에 따라서 변하는 것이 우리 혼입니다. 그것은 흔들리는 배와도 같습니다. 일리절리 바람과 파도에 의해서 움직입니다. 그러나 하나님은 우리에게 이 약속을 줬습니다. 그리고 거기에 맹세까지 행하셨습니다. 그래서 우리는 이러한 소망에 탓을 내릴 필요가 있습니다. 이 소망은 âncora da sua alma. 탓입니다. 우리 혼의 탓입니다. 우리가 소망을 갖는 것이 혼의 탓을 갖는 것입니다. 튼튼하고 견고하여 Âncora, ela, 소망을 갖는 것입니다. essa âncora da alma é 이 혼이 그 탓이 튼튼하고 견고하여 휘장 안으로 휘장 넘어서 가는 것이 무엇입니까? 예수가 entrou por nós.
우리를 위해서 그래서 그리로 앞서가신 예수께서 멜기세덱의 반차를 쫓아 영원히 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨느니라. 그분이 영원으로 들어가셨습니다. 멜기세덱의 반차를 쫓아 영원한 대제사장이 되어 우리를 위하여 영원 안으로 들어가신 것입니다. 거기에 우리 혼의 닷을 둔다는 것입니다. 그분은 이제 우편에 계십니다. 그분은 하늘에 계십니다. 4장 14절을 보면은 그러므로 우리가 큰 대제사장이 있으니 승천하신 자 곧 하나님의 아들 예수시라. 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지니라. 우리의 큰 대제사장은 하나님의 아들로서 그는 하늘을 뚫고 들어가셨습니다. 그분은 하나님이 계신 그곳으로 들어가셨습니다. 물질적인 하늘이 아닙니다. 우리 손가락으로 하는 그것이 아닙니다. 다른 영역인 것입니다. 하나님의 보좌가 있고 3층천 우리 주님은 높은 곳으로 가셨습니다. 에베소 1장에서는 그분이 하늘에 속한 곳에 갔다고 말합니다. 하나님의 우편 모든 권세와 권위와 모든 이름 위에 높은 곳으로 그분은 올라가셨습니다. 그분은 대제사장으로서 모든 것 위에 계십니다. 그는 하늘까지 들어가셨습니다. 그는 이제 우리로 하여금 6장으로 들어가서 우리를 어디로 들어가죠? 우리를 휘장한 거기까지 들어가는 것입니다. 우리의 혼의 닷은 휘장을 넘어서 하늘에 가는 것입니다. 주님이 들어가신 곳. 왜 우리가 공부합니까? 배웁니까? 우리가 지성소는 우리가 배우기를 우리 영 안에 있다고 배웠습니다. 그러나 사실은 지성소는 하나님 있는 곳입니다. 그러나 우리가 배우기로는 우리 영 안에 있다고 배웠습니다. 왜냐하면 영이 어떠한 보증입니다. 보증이 무엇인지 압니까? 보증이 무엇이죠? 보증금, 보증. 내가 에베소 1장 13절 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 성령이 우리에게 주어진 바 되었는데 우리를 인치신 것입니다. 인치신다는 것이 뭐죠? 하나님의 속했다. 하나님의 기업이다. 그분의 피로써 우리를 샀을 적에 성령이 우리에게 도장 찍으라는 거 하신 것입니다. 너는 기업이요 하나님의 기업이 된 것입니다. 당신은 하나님에게 속했습니다. 도장을 찍은 것입니다. 성령이. 그래서 우리의 몸을 불의로 드리지 말고 불의 병기로 드리지 말고 당신은 하나님에게 속했습니다. 성령이 우리를 도장 찍었습니다. 사단이 우리 가운데 이것을 봅니다. 우리 눈으로 안 보이지만은 천사가 우리에게 도장이 있다는 것을 봅니다. 성령이 우리를 도장 찍었습니다. 하나님에게 속했습니다. 그러나 그뿐만 아니라 이 성령이 그분이 또한 보증입니다. 14절에 이는 우리의 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 구속하시고 그의 영광을 찬미하게 하려 하심이라. 기업이 무엇이죠? 보증이 뭐죠? 그거는 반대입니다. 보증은 도장 찍는 것은 하나님에게 속했다는 것을 말하는 것이고 보증은 하나의 보증입니다.
하나님을 기업으로 받는다는 것을 보증하는 것입니다. 하나님이 우리의 기업이라는 것을 보증하는 것입니다. 그 시간에 para se vender um terreno, 과거에 땅을 팔 적에 porque não tinha facilidade de transporte, 그 운송이 쉽지가 않았기 때문에 comunicação, 교통이 또한 a pessoa que queria vender 쉽지가 않았습니다. 땅을 팔기를 원했을 적에 pegava uma amostra da terra, 땅의 한 그 샘플을 가져다가 essa amostra 그 견본을 그 땅을 사는 사람에게 보여줍니다. comprador, essa aqui é a qualidade da terra que eu estou te vendendo. 내가 너에게 파는 그 땅의 질이 이런 것이다. Qualidade de terra vale 이 땅이 얼마다. Você aceita comprar, portanto, aí faça um 이것을 사기를 원하느냐? fecha o negócio e o comprador fica com a amostra 그래서 산 사람이 그 보증 그 땅 견본을 갖게 되는 것입니다. dia ele 어느 날인가 a posse da terra, 그 땅을 취할 적에 vai essa amostra da 이 terra 견본의 땅을 갖고 até o local 그곳에 가서 a posse para 그- resgatar toda a propriedade. 그 모든 그 땅을 받는 것입니다. 하나님은 우리에게 보증 견본을 줬습니다. 그것은 성령인 것입니다. 그래서 약속의 성령 지성소가 그렇기 때문에 우리 안에 있습니다. 그것은 어떠한 Mas naquele dia nós vamos herdar Deus. 보증으로서 Esse penhor, nós vamos resgatar nossa propriedade que é o próprio Deus. 바로 하나님이 우리의 그 기업인데 그것을 우리가 가질 것입니다. 오늘날 성령을 통해서 그 샘플을 받았지만은 이것을 갖고 성령이 준 이것을 갖고 우리는 그날에 하나님에 속한 모든 건 내 거다. 하나님은 내 거다. 내 기업이다. Eu tenho essa amostra. 왜냐하면 내 이 견본이 있습니다. 그래서 지성소는 오늘날 우리 영 안에 있습니다. Nós vivemos aqui na terra. 우리가 이 땅에 살 적에 그럽니다. Quando vivemos na terra, 우리가 이 땅에 살 적에 우리는 하나님을 접할 수 있고 esse penhor por meio 이러한 da amostra, 견본을 갖고 접할 수 있는 것입니다. mas naquele dia 그러나 그날에는 o sumo sacerdote 대제사장 멜기세덱 반차를 쫓아한 그분이 하늘로 들어갔습니다. 참된 지성소는 거기에 있습니다. 나와 당신이 ia penetrar além do véu. 휘장을 건너 들어갈 것입니다. 우리가 하늘에 있는 하나님의 그 지성소 안으로 들어갈 것입니다. É que tô com uma garganta ruim porque senão 내가 목이 안 좋기 때문에 나는 형제들에게 정말 지금 미치고 있습니다. porque minha garganta acabando. 내가 목이 지금 끝나고 있습니다. 그러나 내가 한 가지 말하기 원합니다. Que Deus fez tudo. 하나님은 모든 걸 행했다는 것입니다. Ficando a minha conversa aqui. 내가 말하는 걸 좀 간추리자면은 우리에게 필요한 모든 것을 그분이 행하셨습니다. 우리를 도와 그것에 가기까지 돕는 것을 위해서 하나님은 그리스도가 Toda a sua salvação. 그 구원의 그 대장이신 그분이 Aquele 로 오셨고 misericordioso e fiel 그분은 긍휼함과 신실한 대제사장으로 오셨습니다. apóstolo e sumo sacerdote. 그는 대제사장이요 또한 사도입니다. Da tua salvação. 우리 구원의 대장이십니다. 영원한 그리스도 하나님은 그를 Toda a sua fé. 우리 믿음의 결국으로 삼으셨습니다. 멜기세덱 반차를 쫓은 영원한 완벽한 대장이 되셨습니다. 하나님은 우리를 그곳으로 데려갈 것입니다. 하나님은 약속했습니다. 하나님이 거기다 맹세까지 했습니다. 하나님은 그분의 약속을 이루실 것입니다. Essa é a nossa esperança. 이것이 우리의 소망인 것입니다. E da nossa parte, 우리 편은 o que 어떻습니까? nós devemos fazer? 우리가 뭘 어떻게 해야 되죠? 이제부터 Irmãos, da nossa parte, é 우리 매우 단순합니다. crer e obedecer. 믿고 순종하는 것입니다. Quem crê, 믿는 자는 crê na sua palavra, 말씀을 믿는 자, sem duvidar, 의심하지 ser 않고 simples, 단순하고 voltar à simplicidade, 우리가 단순함으로 돌이키지 não complica 않겠습니까? a sua mente, 우리 생각을 복잡하게 하지 맙시다. surte da palavra, 말씀을 잡고 형제들과 함께 vamos em frente para 우리가 전진하며 말씀을 실행하고 복음을 전하고 não é? 그렇지 않습니까? Orar com as pessoas, 사람들과 기도하고 comportagem, 꼴볼따장을 하고 vamos convidar as pessoas para as reuniões, 집회로 사람들을 초대하고 fazer crescer os grupos familiares, 가정 그룹을 확장시키고 ganhar jovens com a
청년들을 얻고 단순합시다. 믿습시다. 그리고 순종합시다. 나머지는 이 대장이 완벽한 대제사장, 멜기세덱의 반차를 쫓아한 대제사장, 그분이 행하셨습니다. 그분이 행하실 것입니다. 우리의 그 혼의 덫을 그 휘장 안으로, 휘장 넘어 하늘에 둡시다. 지성소가 있는 곳, 참 지성소가 있는 곳, 하나님이 있는 곳에 둡시다. 당신은 이 땅에 살지만은 당신의 마음은 이미 거기에 있습니다. 예수는 주이십니다. 이것이 마지막 메시지고 내 목소리 때문에 끝일 것입니다. 우리가 이것을 좀 더 복습합시다. 일어나서